Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Dengan memuliakan Maulidur Rasul di bulan kelahirannya, sebelum kita memulai pengajian kita, yaitu pengajian Syarah An-Nabawiyah, Syama'il Rasul, kehidupan dan segala apa yang dilakukan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti akan kita baca. Kita akan membaca Maulid Mahalul Qiyam singkat yang dibacakan oleh beliau Ustaz Abdul Manan. Falyatafaddal mashkura. بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروش الخفقين
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا بالله وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صفي المبارك إردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا خير الناصرين نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت به الذكرى يا قوي يا متين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى مشايخنا ومربينا حبيب ربي محمد بن سالم بن حفيظ وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به
ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وسائل الوصول إلى شامع الرسول للشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به بعلومه في الدار آمين إلى أن قال Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, kenikmatan berbagai macam hal dari kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah yang mana telah kita kenal sebelumnya keutamaan fadilahnya dari salat subuh berjamaah, dan kita melanjutkan dengan membaca kitab Syama'il Rasul yang sebelumnya tadi kita mengawali dengan Mahalul Qiyam sebagai bentuk penghormatan, ketakdiman dan kemuliaan bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain yang kita harapkan untuk diri kita masing-masing, mengharapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah dengan meneladani sirah-sirahnya, meneladani sejarahnya dan mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, keluarga ataupun dengan umatnya yang lain. Maka dari ini kita akan membaca kitab yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harap ini adalah menjadi ketauladanan bagi kita dan menjadi penguat bagi kita untuk senantiasa meneladani beliau dan mengikuti sunnahnya beliau, dan menjadi ibrah bagi kita semuanya untuk menjadi umat yang lebih baik sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslul awwalu, fasal pertama, fi sifati aishihi sallallahu alaihi wasallam wa khubzihi, menjelaskan tentang sifat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khubzihi, dan yang dikonsumsi oleh beliau dari makanan, yaitu roti dan atau kita yang dari yang kita konsumsi dan lain sebagainya. Ini fasal pertama menjelaskan tentang sifat kehidupannya Nabi Muhammad dengan apa yang beliau dikonsumsi setiap harinya. An Simak bin Harbin rahimallahu taala qala, diceritakan oleh Simak bin Harbin, ini adalah seorang tabi'in yang berguru kepada sahabat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma yaqul, saya mendengar dari Nu'man bin Bashir, ini adalah sahabat Nabi. Jadi tabi'in belajar kepada sahabat. Nah, beliau mendengar sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai beliau keduanya, dari Nu'man dan Bashir, yaqul, beliau berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma si'tum, bukankah kalian memiliki makanan dan minuman yang kalian sukai, yang kalian inginkan? Bukankah kalian memiliki makanan dan minuman yang kalian inginkan? Semuanya ada, semuanya siap. Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Sungguh aku melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau kenyang dengan tamar yang jelek
Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari suatu makanan yang dia konsumsi. Apa yang dia konsumsi? Tamar yang jelek, bukan tamar yang bagus. Ad-daqali itu tamar yang jelek. Radi'ut tamar. Tamar yang jelek, tamar yang kadang-kadang orang enggak menyukainya. Rasulullah itu yang dikonsumsi. Tapi itu pun enggak sampai kenyang yang beliau konsumsi. Wa kana aktsaru ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma'. Adapun makanan yang sering beliau konsumsi adalah korma dan air. Apakah Rasulullah tidak mampu beli berbagai macam hidangan? Mampu. Bukankah Rasulullah memiliki sahabat yang semuanya kaya raya? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Utsman bisa membeli sumur untuk dinafkahkan kepada segenap ahli Madinah. Sayyidina Utsman membeli 1000 kuda, 1000 onta dan beberapa emas, kepingan emas untuk dinafkahkan. Bukankah Sayyidina Utsman adalah menantunya Nabi Muhammad? Bukankah Abu Bakar adalah saudagar kaya raya yang menginfakkan semua hartanya untuk Rasulullah? Mampu Rasulullah. Akan tetapi bukan itulah tujuan dan keinginan dari kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Makan apa yang beliau miliki, minum apa yang ada. Bahkan di sini an Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, kunna ala Muhammadin, kami keluarganya Nabi, namkuthu syahran, berdiam selama 1 bulan, manastauqidu binar, tidak menghidupkan pawon, tidak menghidupkan kompor. Artinya dapur kami enggak ngepul, enggak masak-masak. In huwa illa tamar wal ma, karena yang kami miliki hanya korma sama air, maka itu yang kami konsumsi selama sebulan, kata Siti Aisyah. Wa fi riwayah, diriwayatkan lain, di riwayat lain Bukhari wal Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari sama Muslim, kanat Aisyatu radhiyallahu taala anha yaqulu li Urwah. Adapun Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Urwah. Siapa Urwah ini? Urwah ini adalah ponaannya Siti Aisyah. Wallahi yabna ukhti, demi Allah wahai ponaanku, kata Siti Aisyah, in kunna lananzuru ilal hilal thumma al-hilal thumma al-hilal, sesungguhnya kami melihat hilal tanggal 1, thumma al-hilal, lalu tanggal 1 kembali, thumma al-hilal, lalu tanggal 1 kembali, salasati ahillah, 3 hilal, 3 tanggal 1, fi syahraini, dalam 2 bulan, wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar, selama 3 hilal 2 bulan tersebut dapur kami tidak ngepul, dapur kami tidak menyala, kami tidak masak-masak. Qala, berkata si Urwah ini ponaannya, qultu ya khalah, saya berkata wahai bibiku, kata khalah, fama kana yu'ayyishukum, apa yang Anda konsumsi, apa yang kalian makan, apa yang membuat kalian bisa hidup dalam 2 bulan tersebut, penghidupannya bagaimana, apa yang kalian konsumsi? Qalat, berkata Siti Aisyah, al-aswadan, hanya air sama korma. Kalau air korma, air korma, air korma, udah. Wa kanat lahum manaih, sedangkan kami memiliki tetangga, fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, kami memiliki tetangga dan tetangga kami memiliki hewan ternak berupa kambing atau onta
yang bisa diperah susunya, dan mereka senantiasa mengirimkan kami air susu hewan tersebut. Jadi Rasulullah punya tetangga yang memiliki kambing sama atau onta yang bisa diperah susunya. Lalu setiap hari mereka mengirimkan susu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuskinahu, maka kami meminumnya. Ini. Jadi kesehariannya yang beliau konsumsi kurma sama air. Dan beliau memiliki tetangga dan mengirimkan susu kepada tetangga kepada beliau. Lah, di riwayat yang lain, setiap kali tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan susu kepada Nabi Muhammad ataupun kepada keluarganya tidak meminum sebelum Nabi Muhammad meminum. Dan ajaibnya lagi, dan luar biasa lagi perhatiannya Nabi Muhammad kepada umatnya, Nabi Muhammad tidak meminum susu tersebut sebelum melihat para sahabat-sahabat sekitarnya mereka benar-benar sudah makan, sudah minum, atau beliau memberikan susu kepada para sahabat-sahabatnya dulu. Bahwa diceritakan pada suatu hari Abu Hurairah suatu hari lapar banget. Ini ada di Sahih Bukhari atau Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin yang saya hafal. Abu Hurairah lapar banget suatu hari. Tiada lain karena Abu Hurairah nggak punya rumah, nggak punya keluarga, karena beliau benar-benar jadi ahli sufah, yaitu seseorang yang tinggal di masjid, rumahnya masjid, tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Abu Hurairah suatu hari kelaparan Abu Hurairah. Tiada lain harapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang ngirim makanan. Enggak ada lagi ini Rasulullah ini. Akhirnya nunggu depan rumahnya Rasulullah, karena rumahnya Rasulullah sama masjid dekat. Maksudnya dia duduk di depan masjid di teras dengan melihat rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi. Dan ketika duduk di teras melihat rumah Nabi Muhammad, seketika Rasulullah datang dan melihat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, gimana? Disapa sama Rasulullah. Dan Rasulullah cukup melihat wajahnya Abu Hurairah sudah mengetahui apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, tunggu dulu di sini. Enggak ngomong. Ya Abu Hurairah, tunggu di sini. Langsung Rasulullah masuk ke dalam rumah, ambil susu tadi yang dikirim sama tetangganya. Diambil susu, lalu Rasulullah mendatangi Abu Hurairah bawa susu. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, panggil semua teman-temanmu. Abu Hurairah kaget. Lagi aku yang butuh aku. Kok Rasulullah manggil semua teman-temanku entek kabeh iki. Rasulullah susu berapa liter, sedangkan teman-temannya Abu Hurairah puluhan. Enggak 2, 3, 4, banyak saat itu. Abu Hurairah berpikir, aduh, kalau semuanya dipanggil ini enggak dapat bagian. Tapi Rasulullah memerintahkan manggil, ya panggil sama Abu Hurairah. Teman-teman semuanya yang di masjid, ayo bangun. Ini Rasulullah, bahasa kitanya lah. Ini Rasulullah manggil kalian untuk ke rumahnya. Semuanya bergegas, berdiri, bangun semuanya ke rumah Rasulullah, rombongan. Lalu ya Abu Hurairah kasih ini wadah, dipegang, serahkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berikan ini wadah susu, suruh minumkan kepada mereka sampai mereka kenyang. Abu Hurairah kaget, langsung dipanggil, fulan masuk, disuruh minum susu. Kata Abu Hurairah, dipanggil, Rasulullah megang wadahnya, anggap ini wadah susu. Sahabat temannya Abu Hurairah dipanggil, maju depan, minumin. Abu Hurairah di belakangnya sambil melihat sisa susu masih ada apa enggak. Takutnya dia enggak minum. Karena yang paling lapar dia.
Tapi Rasulullah menuangkan memberi minum kepada sahabatnya bila dahulu. Satu, ayo minum sampai kenyang. Cukup ya Rasulullah, kenyang. Ya udah, yang kedua minumin. Yang ketiga minum. Abi Hurairah dalam pikirannya, duh, masih ada apa enggak ya untuk aku ini? Mikir, seseorang manusia wajar. Padahal dia lagi butuh, lagi pengen. Itu minuman susu untuk kebutuhan tenaganya. Sampai semua sahabatnya Abi Hurairah meminum itu susu dan susu tersebut masih ada. Lalu semua udah minum, dipanggil, ya Abi Hurairah sekarang giliranmu. Lalu Rasul diminumkan, ya Abi Hurairah, ayo sekarang minum, duduk. Disuruh duduk. Nah, maka sunnahnya minum adalah duduk. Sunnahnya minum adalah duduk. Ya Abi Hurairah, minumlah dan duduk. Diminumin, glok, dah. Ya Abi Hurairah, minum lagi, glok, sudah. Ya Abi Hurairah, minum lagi. Nah ini sunnah. Maka sunnah kita ketika kita menjamu seseorang, ada tamu di rumah kita, menawarkan, ayo ditambah, ayo silakan, sunnah. Karena Rasulullah demikian, ayo Abi Hurairah minum lagi. Nah ini sunnah. Maka kita sunnah menawarkan hidangan makan kepada tamu, monggo disambi, monggo diombe, monggo sini. Ini sunnah hukumnya. Monggo nambah lagi. Itu sunnah. Hukumnya sunnah. Sampai ketika 2-3 kali Rasul Abu Hurairah minum itu susu, lalu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah cukup, Rasulullah udah kenyang, udah nggak ada lagi. Ini udah sampai sini ini susunya ini, udah cukup katanya. Udah selesai? Udah. Sedangkan susu yang Rasulullah pegang itu tidak berkurang sedikit pun. Lalu Rasulullah meminumnya bersama keluarganya. Ini sama halnya kisah di saat Rasulullah SAW di perang Khandaq. Di mana perang Khandaq beberapa bulan di Madinah itu diboikot. Tidak boleh ada makanan masuk. Wah, tidak ada makanan masuk dan ahli Madinah nggak bisa keluar. Diboikot, dikepung sama orang kafir. Nggak ada makanan. Sahabat lapar. Para sahabat lapar karena diboikot nggak ada makanan. Akhirnya Jabir bin Abdullah atau Ja'far bin Abdullah. Jabir bin Abdullah saya ingat. Lalu melihat wajahnya Rasulullah ini lemah, letih, lesu, nggak makan. Dan juga sahabat yang lain juga sama demikian. Di sini ini hadisnya. An Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Abi Thalhah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alju, tentang lapar. Jadi Talha sama sahabat yang lain datang ke Rasulullah, ya Rasulullah lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Dan Talha bersama semua sahabatnya mengangkat bagian sarung, lipatan sarung, batu untuk mengganjal perutnya. Ini Rasulullah, saking laparnya kami mengganjal satu batu di perut kami. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batniha an hajarain. Kalau mereka para sahabat mengganjelkan perutnya satu batu, Rasulullah mengangkat bagian lipatan sarungnya 2 batu. Saking laparnya. Kalau mereka hanya satu batu mengganjel perut, Rasulullah 2 batu yang beliau ganjel. Nah, jadi Jabir pada perang Khandaq, para sahabat lapar karena boikot, nggak ada makanan masuk ke Madinah, nggak ada yang bisa keluar juga, dikepung sama orang kafir. Akhirnya tuh Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah letih, lesu, lemah, berbagai macam hal, datang ke rumahnya, pergi ke rumahnya, ngomong sama istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang kita miliki? Ya Jabir, yang kita miliki hanya anaknya kambing ini, anaknya kambing sama segenggam segenggam gandum. Ya udah, kalau gitu tak sembelih, kita masak. Ya udah, disembelih sama mereka, sama beliau, dan dimasak sama istrinya berdua. Lalu sudah masak, udah siap,
diletakkan di dalam wajan dan ditutup, lalu menghampiri Rasulullah. Enggak tega. Lalu beliau berbisik-bisik, berbicara dengan perlahan-lahan, "Ya Rasulullah, aku ada makanan di rumah. Ayo ke rumah. Ajak 2-3 orang di antara sahabatmu ke rumah, kita makan-makan." Maksudnya Jabir ini hanya cukup 2-3 orang, hanya 5 orang bersama keluarganya tok. Nah, gitu. Hanya cukup sekian tok. Enggak bisa lebih ataupun banyak, enggak bisa. Tapi apa Rasulullah? Apakah Rasulullah itu mementingkan dirinya sendiri? Enggak. Apakah Rasulullah mementingkan dirinya saudara dekatnya, keluarga dekatnya gitu tok? Enggak. Rasulullah memikirkan umatnya. Ketika mendengar begitu, Rasulullah bilang, "Ya Jabir, pulang ke rumahmu. Sekarang keadaannya bagaimana? Ditungku ya Rasulullah, di dalam wadah tak tutup. Ya udah, kamu pulang ke rumahnya, tetap ditungku di tempatnya itu, di wadahnya, dan jangan dibuka," kata Rasulullah. Lalu seraya Rasulullah mengumumkan kepada seluruh ahli Madinah, "Wahai ahli Madinah, wahai para sahibul khandaq, semuanya ke rumahnya Jabir. Jabir buat makanan untuk kita semuanya." Jabir kaget. Aduh, ini makanan cukup 2-3 orang, tapi Rasulullah manggil semua sahabat, ini gimana ini? Wah, bingung Jabir. Tapi Jabir yakin, Jabir keimanannya kuat kepada Nabi Muhammad. Lalu pulang ke rumahnya, ditemui sama istrinya, "Kenapa wajahmu kok lusuh begini? Kok kayak ini?" "Gimana aku nggak kepikiran. Tuh Rasulullah mengajak semua ahli Madinah, semua ahli Khandaq untuk makan bersama di sini." Iya. Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Kata beliau, "Biarkan itu makanan ditunggu di wadah dan jangan dibuka." Kalau begitu, gak usah khawatir. Rasulullah yang berbicara. Ini selayaknya seorang istri. Istri itu ketika melihat suaminya bingung, ruwet, pusing, menyenangkan, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan hal-hal yang agar hilang apa yang dia pikirkan itu, keruwetan seperti itu. Ya udah, kalau begitu biarkan. Sampai Rasulullah datang ke rumahnya Jabir berserta para sahabat-sahabat yang lain, ramai-ramai datang. Lalu Rasulullah sendiri yang mengambil dengan tangannya beliau, yang meletakkan ke sofroh. Anak makannya para sahabat itu di sofroh, di wadah yang besar, ditalam lah istilahnya gitu. Kalau kita tanam situ ditaruh. 10 orang masuk, makan kenyang semuanya, keluar. 10 orang masuk, keluar. 10 orang masuk, sampai semua ahli Madinah makan. Apakah Rasulullah lupa dengan hanya memberikan jamuan kepada para sahabat laki-lakinya toh? Enggak, semuanya, bahkan istri-istri sahabat dan bahkan anak-anaknya sahabat disuruh panggil, "Ayo panggil istri kalian, ayo panggil anak-anak kalian ke sini makan." Di sini Rasulullah enggak pernah lupa terhadap umatnya, dan perhatiannya kuat kepada umatnya. Gimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak mengingat Nabi Muhammad, enggak memperhatikan beliau, sedangkan Nabi Muhammad memperhatikan kita. Bahkan kita yang saat ini hidup 1445 Hijriah sekarang ini, Rasulullah mengingatkan kita. Apa ingatannya? "Aku ingin bertemu dengan saudaraku." Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu?" "Bukan, kalian sahabatku." "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Mereka yang hidup di zaman setelahku nanti, sekarang ini 1445 Hijriah, dan mereka cinta kepadaku walaupun mereka tidak melihatku secara langsung." Dan yang lain mengatakan, "Gimana kalian gak cinta kepadaku? Toh aku hidup di depan kalian. Gimana keluargaku tidak cinta kepadaku? Toh mereka nasabku, darahku. Tapi mereka gak melihatku, gak bertemu denganku, tapi mereka cinta kepadaku." Nah, ini kita disebut oleh beliau sebagai pecintanya.
Nah ini sini perhatiannya Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah sendiri lalu diberikan semua makanan, semua ahli Madinah sampai semuanya sudah makan. Lalu hidangan tersebut masih ada dan diserahkan kepada Jabir bin Abdullah sama istrinya. Ini ada sisa makanannya, makan. Jabir kaget, ini makanan kok nggak habis-habis. Loh, ketika dibuka itu wadah, tungku dibuka, ternyata makanan itu tidak sedikit pun berkurang. Dan tambah ya tidak nambah, enggak kurang. Segitu tak. Dan dimakan sama beliau hanya cukup 2-3 orang. Dia dibuka, dimakan cukup 2-3 orang. Seandainya kata ulama ahli sirah, seandainya itu tungku enggak dibuka, wadahnya enggak dibuka, maka makanan tersebut bisa dimakan hingga sekarang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Sedangkan mukjizat mustamirrah, senantiasa terus menerus, tidak ada putusnya. Itu mukjizat. Beda dengan karomah. Kalau karomah hanya saat itu dibutuhkan. Nah, karomah. Tapi kalau mukjizat tidak, terus menerus. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Rasulullah pernah suatu hari keluar dari rumah, dan beliau keluar dari rumah tidak ada keinginan untuk bertemu siapapun, tidak ada, hanya pengen keluar rumah aja. Nah gitu. Ini faedahnya kalau kita di rumah lagi bingung, lagi pengen cari refreshing, keluar rumah, ke depan rumah, ke halaman, ke belakang, dia lihat resi-resi dan sebagainya, refreshing, keluar. Pada suatu hari Rasulullah keluar dari rumah, tidak ada beliau berkeinginan bertemu dengan siapapun. Wala yalqa fiha ahad. Fa'atahu Abu Bakar. Lalu seketika Abu Bakar datang. Datang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Maja abika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Abu Bakar? Qala, Abu Bakar berkata, "Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslimi alaihi." Ya Rasulullah, tidaklah aku keluar dari rumah menuju kepadamu, mendatangimu hanya untuk bertemu dengan engkau saja, melihat wajahmu dan mengucap salam kepada engkau. Apa maksudnya Abu Hurairah ini? Basa-basi. Karena sebelumnya di riwayat lain ada yang menjelaskan Abu Hurairah pernah keluar dari rumah lapar. Keluar rumah lapar ini. Sedangkan Abu Hurairah nunggu Sayyidina Umar. Umar datang. Bertemu. Ya Pak, ya Abu Bakar, ada apa kamu kan? Lapar ya Umar. Ya sama, aku lapar juga. Lapar, kata Abu Bakar. Kalau saya Abu Bakar kepada Umar, ya terang-terangan bilang lapar. Abu Umar mengatakan aku lapar juga. Begitu. Gimana ini? Lalu Sayyidina Umar, ya udah kalau gitu kan kita pergi ke rumahnya Rasulullah aja. Ya yuk kamu duluan yang pergi, kata Umar. Ayo berangkat ini ke rumahnya Rasulullah. Yang menemui pertama Abu Bakar yang disodorkan. Ya Abu Bakar, kamu duluan, katanya gitu. Duluan. Dan ketika duluan bertemu Rasulullah, ya ini. Maja abika ya Abu Bakar. Ada apa kamu Abu Bakar datang ke sini? Apa yang membuat kamu datang ke sini? Ya Rasulullah, aku datang ke sini pengen bertemu engkau saja dan melihat wajahmu dan ucap salam kepada engkau. Abu Bakar faham, karena Rasulullah ketika melihat wajah seseorang pasti tahu apa yang dia inginkan. Udah paham, yakin. Maka sekedar basa-basi saja itu tok. Nah, Sayyidina Umar loh, kok enggak tenanan lagi, wes tak datang lagi. Tak samperin. Falam yalbath. Maka seketika enggak lama kemudian anja Umar. Lalu datang Sayyidina Umar faqala, dan beliau berkata, "Maja abika ya Umar?" Apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Umar? Qala alju ya Rasulullah, terang-terangan.
Lapar ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar terang-terangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Aku juga demikian, sama-sama lapar. Dan lalu Abu Bakar, Sayyidina Umar lapar. Rasulullah juga demikian. Lalu fantolaku, maka mereka pergi ke rumahnya Abil Haytham bin Tayhan. Lalu diajaklah mereka ke rumahnya Abil Haytham bin Tayhan Al-Ansori. Beliau ini seorang sahabat yang kaya, memiliki kebun kurma dan memiliki mata air yang yang dikonsumsi oleh mereka dan juga untuk warga sekitar. Lah nyampe rumah sana langsung bertemu Rasulullah datang. Dan dua sahabatnya kaget. Ini kok tumben? Langsung beliau cepat, karena ketika ditanya lagi keluar, tapi diketahui ada bau dari jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Karena jalan yang dilewati Nabi Muhammad pasti ada baunya, ada harumnya. Kenal, ini kok baunya kok nggak asing? Kayaknya menuju ke rumah. Iya, tenanan. Abu Bakar sama Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Lalu cepat segera dia pulang, langsung menjumpai Rasulullah. Lalu beliau menyiapkan kurma muda. Beliau menyiapkan kurma muda dan beserta air yang segar dan tempat naungan di situ, kemah-kemahan. Lalu Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza wallazi nafsi biyadihi, semua apa yang ada ini demi zatku di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, akan dipertanyakan kenikmatan yang kita nikmati saat ini. Sama juga kita. Dhillun daridun, dari naungan yang dingin, tempat tinggal. Wa rutabun thayyibun, dan rutab yang baik adalah makanan. Wa ma'un daridun, dan air yang dingin. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyakan tentang kenikmatan yang saat ini kita nikmati. Itu kata Rasulullah. Yang awalnya lapar, sekarang ada makanan. Akan diminta pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Lalu dalam hadis lain, an Anasin radhiyallahu anhu qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami indahu ghadaun wala asha'un min khubzin wa lahmin ala dhafafih wa lahmin illa ala dhafafih. Diceritakan dari Sayyidina Anas bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan makanan siang untuk makanan malam, dan tidak pernah mengumpulkan makanan dalam satu hari itu, makanan siang yang kita makan untuk nanti malam. Enggak. Makanan siang ya makanan siang, ada sisa lebihnya semuanya diserahkan, diberikan kepada sahabat yang dekat-dekat. Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini nggak punya keluarga, nggak punya rumah, dan penghidupannya, makannya semuanya dari sahabat, khususnya dari Nabi Muhammad SAW. Di sini, jadi Rasulullah nggak pernah makan makanan siang untuk malam, nggak. Makanan siang ya siang. Dari sini nggak pernah mengumpulkan makanan. Bahkan satu riwayat menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yastami indahul khubz wal lahm. Rasulullah nggak pernah mengumpulkan makanan roti sama daging bersamaan. Artinya Rasulullah nggak pernah makan roti sama daging bersamaan. Artinya nggak pernah makan roti sama lauk. Nah gitu. Kalau Rasulullah makan roti ya roti saja. Kalau Rasulullah makan daging ya daging saja. Nah beda halnya kita. Kita setiap kali makan nasi, yang namanya lauk harus ada. Nggak hanya satu.
2, 3, bisa 4 bahkan, berbagai macam hidangan tambahan. Nah Rasulullah enggak, roti ya roti saja, daging ya daging saja, dan itu pun yang beliau konsumsi hanya untuk sekali makan, sisanya untuk semua sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, khususnya ahli sufah. Nah, di sini illa indahu wala asya min khubzin wa lahmin illa ala dhafafi, kecuali beliau punya tamu. Nah ya, kecuali beliau punya tamu. Kalau beliau punya tamu, ya beliau menyiapkan roti sama daging untuk tamunya. Jadi kalau untuk pribadi, untuk dirinya sendiri enggak, makan ala kadarnya. Tapi kalau untuk orang lain, untuk tamu, ya beliau menyiapkan roti sama daging. Artinya roti sama lauknya. Kalau kita nasi sama lauknya untuk tamu, untuk memuliakan tamu. Segitu. Artinya untuk kita pribadi, oke lah, nggak apa-apa, kita makan ala kadarnya. Tapi kalau untuk tamu, kalau ada ya kita berikan yang terbaik untuk tamu. Ikram, memuliakan dhaif. Karena dalam hadis lain mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya yang ada. Ikram ini adalah memuliakan tamunya dengan apa yang kita miliki. Disinilah bagi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita. Banyak ini hadis ataupun riwayat yang lain menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kalau pengen mau makan enak, makan lezat, ya bisa-bisa aja. Karena di sini Rasulullah bahkan diminta oleh malaikat untuk mau enggak ini gunung jadiin emas untuk kamu, mau enggak kamu jadiin nabi yang kaya raya? Rasulullah enggak, bal nabiyan abdan, ingin menjadi nabi dan hamba yang biasa aja dalam kehidupan dunia. Akan diceritakan, ya gimana aku mau enak, kata Rasulullah, saudara-saudaraku saja kehidupannya enggak pada susah. Para nabi-nabi sebelumnya ada Nabi Musa, di sini. Yang sebelumnya para saudara-saudara kata Nabi Muhammad, di mana mereka kehidupannya tidak senyaman apa yang dipikirkan oleh orang-orang sekarang ini. Para nabi-nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi sebelumnya Nabi Yahya, di sini. La ilaha illallah. Dari sini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di sini tidak pernah memakan makanan yang berada di atas meja, dan bahkan di piring pun enggak. Lantas makan gimana? Pakai sofroh. Sofroh itu adalah wadah yang terbuat dari kulit, atau sekarang bisa terbuat dari plastik ataupun bahan-bahan yang lain. Wadahnya agak besar di situ. Talam lah, seringnya makan dengan talam. Ini karena beliau sangat memperhatikan para sahabat-sahabat lainnya dan suka makan secara bersamaan, rame-rame. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi tauladan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukan apa yang menjadi cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikumpulkan kelak bersama beliau dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, bersama para orang solehin, para syuhada, para aulia, dan para orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya kelak di akhirat di surganya Allah, dalam ridhonya Allah, dalam
mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa tisalihah ila anna wa masyayikhuna wa murabbina habib muslimin bin hafid wa lani anna wa masyayikhuna murabbina habib umrana wa sallallahu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah.